कदरमंदो औरिदुनको द हर किस्म दीनी केसटो द पारा जमुंग द दुकान पता याद साथई सदाईदीन इस्लामी केसट एंड सीडी सेंटर नशराबाद बरस्ते मदीना मस्जिद मिस सिकंदर चूरा चौक पेशावर शहर द हनीफुल्लाह एंड कुदरतुल्लाह दुकान। मोबाइल नंबर दे 0345 914 711 5। वनशहदु अन्न सय्यदना व नबियना वशफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज वमन लम यस्तति' फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्न लहू विजाअ। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इज्जतमंद मशरानो वगुरो द टोल नमख के ज़ दखपल रोर अब्दुर्रहमान सेब शुक्रिया अदा कोम कि आगा दखपल लुर दवादा पर सिलसिला के पल दोस्तान राजा मकड़ी दी और माते हुक्म को चिदा निकाह बारके और खुलता दनसियत सा कलिमात हुए दल तनोरम खख उलमा मौजूद दी लेकिन दादा रे हुस्न ज़न दे जमाते द बयान मोकरा का मदीना मुनव्वरा के देव जिने दवाद तकरीब दाढ़े लुई सआदत थे अब्दुर्रहमान से खुशकिस्मत है कि अल्लाह ताला आगता और खुदे के रिश्ता दलुर वर्का लुर दासी और सड़ी तौर कोल चेगा आलिम दीनी द कुरान पाक और द हदीस मुस्तफ़ा न खबरी और मशगलेम तदरीसी वाज़ और तबलीगी या दस्खर द पारा जोड़े रलवे खुशकिस्मती दा पदी मुख्तसर वक्त के द निकाह पर मसाइलो या द खुद और द खावन पयोबल द हुकूक पर ज़िमन के स तफसीली खबर नशम कोले मुस्तम वक्त लग पाते रहे देवजन सिर्फ इशारात को कमायत चिमा दागे सहिसा तिलावत करी दागे न निकाह अफजलियत और अजमत मालूमेगी। अल्लाह ताला फरमाई फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाए तासो वादा कोई दागा बीबियानो सरा चिस्तासो खुखी भी कमा बीबी चिस्तासो खुखी दागे सरा निकाह हुई और निकाह तर सलूर पूरे कोल शैयो सड़े पहपल निकाह के सलूर खुद सातलिश फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू और कता से यरे गई कि बीबियानो के बा इंसाफ उनकड़े से आदल और बराबर है बा उनकड़े से फवाहिदतन ब्याह वक्त तास दपारा काफी था दिन द निकाह अफजलियत मालूमेगी दिन द निकाह मसनूनियत मालूमेगी। यो हदीस के राजी अन निकाह मिन सुन्नती
फमन रग़िब अन सुन्नती फलैस मिन्नी, निकाह जमा सुन्नत थे और चाचे दीन एराज को ना जमान न दे आजमा उम्मती न दे। पैगंबर अलैहिस्सलाम जवानानों का खिताब कई या माशर शबाब, ए जवानानों, मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअता, पतासु की चिकम यो सड़े ताकत लरी दवाद फलयतज़व्वज फइन्नहु अग़द्दु लिलबसर, लकदा दस्तुर को दपार ढेर ख इलाज दे सड़े बखपल स्तरगे प्रदो खुद तनु चतई यदन नजरुना बा हमेशा खतई व अहसनु लिलफर्ज, और द शर्मगाह दपारा द पाकीज़गी यो लुई सामान दे। वमन लम यस्तति' सोच ची ताकत न लरी फअलैहि बिस्सौम, दे दे रोजी निसी फइन्न लहू विजा, लकदा द शहवत दपारा द दफकोन यो सामान दे। निकाह मसनून दा तमाम पैगंबरानों कड़ी दा मासिवा द यहया अलैहिस्सलाम ना कि अल्लाह ताला हगता बेल यो मकाम वर कड़ो और यो पाकीज़ा और मासूम नफ्स, अगर सिर्फ हसूर दे हसूर पा रबई के अगे तो वही कि यो सड़े वादू न की दागे न अलावा निकाह कवल दा द नफल इबादत न ज़्याद अजर लरी। दल्ता मदीना मुनव्वरा के तासो गोरे अक्सर पड़ोंबो सफुन के खलक नास्ती दी के अक्सर खलक नावाद कड़े दा बुढ़ागान दगा से जाड़ू सो वदू ने न दिकड़ी टिकता के दा नफलो और द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुमात के पड़ोंबनी सफ के दमुज को लुड़ी लुई अजर दे दरंगे रोज़तुम मिन रियादिल जन्नह की इबादत कौल दाड़ी लुई अजर दे। लेकिन दहरे मुकाबला के निकाह दाड़ी ज़्यादा अजर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत थी गमगन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरी के इख्तिलाफ थे दोनों उलमा चे नफल इबादत खले और का निकाह खला इमाम अबू हनीफा से दर तरफ तले लगे कई सड़े नफल कई का तहज्जुद कई रुम्बी सब के दान तज़ेर आटिंग गई यदाय लाजिमी इबादत थे, लेकिन निकाह दा मुतअद्दी इबादत थे। पहले सरदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत सेवा कीगी, मुजाहिदीन सेवा कीगी और दगा बची चेदा निकाह न पैदाशी और दई कुरान पाक याद की द पैगंबर अलैहिस्सलाम अहादीस याद की और नेक कारून कई नदाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द उम्मत तपारा और द तमाम मिल्लत तपारा द फखर खबर पैगंबर अलैहिस्सलाम जवानान तवई चिया माशर शबाब, ए द जवानान टोलिया मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअता, पतासु के चकम यो सड़े नवाद ताकत लरी नो अगर वादू की यो खबर अद नजर मूड शी स्तर के बे मड़ी शी देव प्रदो खुद तनुगोरी बल बे शरामगाह महफूज शी और द गुनाना और द जुर्म न बदे बच और कोई सड़े ताकत न लरी नो अगर पार ब्यारोजी नहीं वल पकार न पदित वक्त के और ब्या खास कर पद मौजूदा दौर के दयो बची द पारा द टोर नमख के चागा बाले रशी और पखबर बाने पूशी पकार द मोर और प्लाट तक दागा वादे जरूर की दगर रंगे द जीना को द पारा द टोर न जरूरी से आगा वादे दे पदे सरा अलकानुतम और जीना कोतम द ईमान हलावत और दारंगे द दीनदारी और द तकवा आगा मजा मिलाउशी द फितनो दौर दे दगे वजना चिकम मुल्कों के महर ग्रान दे पकम मुल्कों के चलावाद वसाइल इंतहाई मुश्किल दी पागज आयुनों की डी फितने और फसादात थी और चिकम आयुनों के महर अर्दान दे और खलक पौधुल माने दुमरा रकम न लगे नुदागा दे खलक अल्लाह ताला द गुनाहों न बच गई न द नौजवान द पारा और दे नौजवान खजे द पारा चे खजे के दवादे इंतजाम की लो लेके ताखीर न पकार। पैगंबर अलैहिस्सलाम हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाई चे अली दे खबरी दी चकल आगा मौजूद शिन आगे के ताखीर मकवा फर्ज मुज चदा आगे वखरा नो ताखीर पके मको जनाजा चलाला आगे के ताखीर मकवा या वखरा चे आगे तखजे के खाउन में आवेगी दे के तो ताखीर मकवा नो खुश किस्मत दी आगा जल्मी और आगा जिनकई चाहे तो पखरे के खानदान मिलाउशी या जल्मो तो पखरे के खजे मिलाउशी दाय उड़े लुई सादत मोर अपना तपकार दी चखपलो बचोता
زامن وي او کال جنکای وي د وړوکوالي نه د قرآن پاک او د حدیث د تعلیم اهتمام کوي. کم ماشوم بچه چې د قرآن پاک نه خبري، د پیغمبر علیه السلام د حدیثو نه خبري او د دین د ضروریاتو نه خبري، چې سبا دی واده شي نو دته به د خپلې ښځې حقوق معلومي. دغه رنګې کومه ښځه چې په وړوکوالي کې د مور او پلار نه هغې قرآن پاک زده کړی، د دین مسلې زده کړي، دا چې واده شي دا به د خپل خاوند حق پیژني، دا به د سخر خواخي حق پیژني. نو په کورونو کې به جګړې نه پیدا کېږي. نن اکثر کورونو کې جګړې د دغې وجې نه وي چې هلک ته هم د ښځې حق نه دی معلوم او جینۍ ته هم د خاوند حق نه دی معلوم. روزانه د هغې په مابین کې جګړې دي، فتنې دي او فسادات دي. د هغې وجه کم علمي ده او د هغې وجه ناداني ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانې نه ډېر مخکې یوې ښځې خپلې لور ته نصیحتونه به کول او چې د هغې واده نږدې شو نو ورته یې خاص یو نصیحت وکړلو او لور ته یې ویل چې لورې ته خو لږې راځې پس زموږ د کور نه بهر ته وتونکي یې او ته به د خپل خاوند کور ته ځې او هلته به نوي خلک ته وینې، ته د هغې د مزاج نه د هغې د خوی نه خبر نه یې. زما د یو څو خبرو ته غوږ کېږده او دا پړه باندې ولیکه، دا به تا ته هلته پکارېږي. لور هوښیاره وه، هغې د مور نه ډېرې خبرې زده کړې وې. نو ورته یې مورې ستا نصیحت ما ته په سر سترګو منظور دی، ما ته د نصیحت خبرې. دې زمانه کې که مور لور ته څه خبرې کوي نو هغه لور ورته غوسه شي چې ولې زه څه ماشوم یم څه، زه څه پاګل یم څه چې ته ما ته هر مال نصیحتونه کوې. دا د کمعقلې جینۍ کاري چې هغه د مور او پلار په نصیحت باندې غوسه کېږي. لویو لویو خلکو د خلکو نه نصیحتونه غوښتي دي چې موږ ته دې خبره کې نصیحت وکړه. او د مسلمان کار و امرهم شورا بینهم، د مسلمانانو کار هم دغه دی چې د هغې خپل مابین کې به شورا او مشوره وي. و امرهم شورا بینهم. نو مور لور ته وایي چې لورې کوني له امتن یکن لکې عبدا، د خپل خاوند په مخ کې د بیزې او د خدمتګارې په شان اوسېږه چې کله درته اواز کوي فورا هلته کې موجوده یم، چې ته د خاوند خبره منې هغه به ستا مخکې غلام شي. کوني له امتن یکن لکې عبدا، هغه به ستا غلامي. او بیا ورته وایي واحفظي له خصالا 10 یکن لکې بها زخرا، د خاوند په سلسله کې درته 10 خبرې بیانوم او دا به ستا دپاره یو لویه ذخیره وي. لور ورته وایي چې مورې وایه، ورته وایي اما الاولی والثانیه، ړومبنۍ او دویمه خبره دا ده الرضا بالقناعه وحسن السمع له والطاعه. خاوند چې درته څه راوړي په هغې باندې خوشحاله اوسېږه، راضي اوسېږه. که ښه جامې راوړه وایه ډېره ښه ده، او که بېکاره کپړې درته راوړه نو هم وایه چې دا خو ډېره مزېداره ده. که ښه پیزار یې درته راوړو او که خراب پیزار یې درته راوړو، که کور ته یې ټیپر راوړل او که ساګ یې راوړل، په هغې باندې ته ډېره خوشحالي کوه او خاوند ته وایه دا خو دې ډېر ښه وکړل، زما خو نن اړو ټیپرو تړه کېدو، نن خو زما اړو ساګ خوښ و، تا خو بلکل زما د زړه هغه مقصود راوړو. په دې باندې به خاوند ته سکون او خوشحالي حاصلېږي. نو الرضا بالقناعه او دغه رنګې وحسن السمع له والطاعه. دویمه خبره د خاوند خبره اوره او هغه معنا چې هغه درته څه ووایي وایه ډېره ښه ده، چې درته وایي چای پخې کړه وایه ډېره ښه ده، درته وایي دا شی وکړه فورا یې منه. ځکه د ښځې او د خاوند ملګرتیا دا تر مرګه ده. نو چې ښځې بوټ تندی نیولی په دې کور کې بیا ژوند تېرول هغه ګران دي، دا خو د عمر سودا ده. نو په دې کې به د یو بل نه ښځه او خاوند قربانېږي او زارېږي او د هر چا په د یو بل په خبره باندې به لبیک وایي. لور ورته وایي مورې دا خو 2 خبرې شوې، درېیمه او څلورمه کومه ده؟ نو مور ورته وایي اما الثالثة والرابعة، درېیمه او څلورمه خبره فتفقدي لمواقع عینیه وانفه، د خپل خاوند د سترګو او د پوزې به ډېر خیال ساتي.
فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم انفه منك الا اطيب ريح. چرته دا خاوند سترګې ستا په خرابو جامو باندې پرېنوځي او یا ستا په بدن باندې څه ګندګي او غشیان لګېدلي وي او د هغه نظر په هغه ځای باندې را نه شي او د هغه پوزه چرته ستا نه خراب بوی نه کړي. یعنې په کور کې سوتره اوسېږه، پاکیزه اوسېږه، سوتره جامې اچوه او خپل مخ او لاس سوتره ساته او دغه رنګې عطر استعمالو او که هېڅ نه چې ستا د بدن نه د خولو بوی خو کم از کم نه ځي، ځان سوتره ساته. او یقینا د مور دا نصیحت خپلې لور ته دومره قیمتي دی چې نن موږ ګورو په ډېرو ځایونو کې ښځې په خپلو کورونو کې خیلنې خچلې شلېدلي ګنده جامې به یې اچولي وي چې خاوند یې راشي سر به یې ببري، په مخ به یې دوړې پرتې وي، کور به یې جارو کړی نو د هغې نه پس به یې نه مخ وینځلی او نه به یې لاس وینځلی، غوجل به یې کړي نو لاسونه به یې دقسې ګندی، سپیا کې به یې تپلي نو هغه تمامو جامو سره او لاسونو سره به یې غوشیان لګېدلي او په مخ باندې به یې مچان بړېږي. نو چې خاوند راشي یقینا د هغه طبیعت په دې باندې خرابېږي. او چې ښځه چېرته بهر ته ځي، چېرته دارو ته ځي، چېرته زیارت ته ځي یا سیل ته وځي، بیا د دنیا سرخي، د دنیا پوډرې او د دنیا د زیب او زینت سامان استعمالوي او خسته جامې او کالي اچي. حالانکه ښځې ته دا حکم نه دی، دا که مور او پلار کره ځي یا بهر ته ځي نو دا به د ښایست جامې نه اچوي، دا به عامې هغه جامې اچوي چې د کار دپاره استعمالوي. ښځې دپاره د داسې عطرو اجازت نشته ده چې د هغې نه بوی ځي. په حدیث کې راځي ایما امرأة استعطرت، کومه ښځه چې عطر پورې کړي او د هغې نه بوی ځي دا د زناکارې په حکم کې ده. او غالبا ابو هریره رضی الله تعالی عنه دغه مدینه منوره کې جومات ته را روانو نو په لاره کې ورته یوه ښځه هغه مخامخ راغله، بورخه یې اچولې ده او د هغې نه د عطرو بوی تلو. نو ابو هریره غوسه شو، ورته وی یا امة الله، ای د خدای بندې چېرته دی؟ دی جومات ته ځم لمونځ ته، وی اول ورشه ولامبه ځکه چې تا داسې عطر پورې کړي دي چې د هغې نه خوشبویي راځي. او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کومه ښځه داسې عطر پورې کړي چې د هغې نه بوی ځي نو دې لکه زنا وکړه. ښځه هم پاکه ښځه وه، فورا کور ته واپس لاړه او ویې لمبل او توبه یې وویسته چې بیا به زه داسې عطر نه پورې کوم چې د هغې نه سړو ته بوی ځي. او سړی به داسې عطر پورې کوي چې د هغې نه بوی ځي او رنګ یې نه وي. نن سبا خبره الټه ده، هلکان سرخي پورې کوي، پوډر استعمالوي، رنګونه ځان ته سره کړي یا په مخ باندې پوډر پورې کړي، مخ ځان ته سپین کړي. حالانکه دا شی د ښځو دی. ښځې به د رنګ روغن څیزونه استعمالوي او هلکان به داسې عطر استعمالوي چې د هغې بوی وي او رنګ یې وي. نو ښځه خپلې لور ته دویم او دریم نصیحت کوي چې د خاوند د سترګو خیال کو چېرته ستا د بدن په ګنده ځای باندې د هغه سترګې پرېنوځي او دارنګې د هغه پوزې ته ستا نه چېرته خراب بوی لاړ نه شي. لور ورته وایي دا خو څلور خبرې شوې، مورې نورې خبرې دې کوم دي؟ نو مور ورته وایي چې تفقدي وقت طعامه و منامه، لورې د خاوند د خوراک او د اوبو کېدو وخت هم معلوم که چې کله د هغه د روټۍ وخت وي پکار ده چې د هغې نه مخکې تا تنور اچولی، تا په تیغ نه ورته مخکې روټۍ پخ کړي او کټوۍ دې ورته تیاره کړي. که د چایو ټایم وي نو د هغه د راتلو نه مخکې چې ستا ګویا تمام انتظام برابر او د خاوند د خوب وخت هم وپېژنه چې کله هغه اوده کېږي نو هغه مال بیا ته شور مه کوه او د هغه مازغه مه خوره. بعضې پواړې ښځې ماسپښین نه پس یا مازدیګر کې تنورونه اچي. خاوند غریب ستړی د میرې نه راغلی دی، ایوې کړي ده یا ارټ کې ګوډ او کار کړی دی یا د دوکان نه ستړی راغلی دی غریب یا د ملازمت او کارخانې نه راغلی دی چې کور ته رالو ښځې له اوړه غږلي هم نه دي چې خاوند یې کته هو ما خو له اوړه هم نه دي غږلي نه ورته غوسه شي چې تا د ښځو سره ګپ لګولو او مشورې دې کولې او د ښځو غیبتونه دې کول، پکار دا وه چې تا مخکې انتظام کړی دی. نو خاوند چوکه راوالي او د هغې سري او د هغه پې د چوکو ګزارونه او بیا وایي زه یې ووالم، دا د وهلو مستحقه ده. دغه رنګې د خاوند د خوب وخت معلومول پکار دی چې کله هغه اوده کېږي دغه وخت کې د ښځه کړنګ کړو نه کوي، دغه وخت کې د جامې نه وینځي، دغه وخت کې د لوښو د وینځلو کړنګار دې نه وي، پرېږده چې هغه ارام وکړي.
لور ورته وی دا شپږ خبرې شوې د اومې او د اومې خبرې بیان وکړ. مور ورته وی چې اما السابعة والثامنة فالإحراض لماله والإرعاء على حشمه وعياله. اومه خبره دا ده چې ښځه به د خاوند د کور حفاظت کوي، د هغه د مال او دولت ساتنه به کوي، دا امانتګره ده، دا امانتداره ده. دې نه به د یو پیسې باره کې تپوس کېږي. نو دا د خاوند مال دقسې د اوبو په شان نه به او د خاوند د نوکرانو او د خدمتګارانو د خپلوانو به هم خیال ساتي. دا نه چې د خاوند د کور نه رور راغی یا یې خور راغله یا یې نور او دا بلکل هغې طرف ته توجه هم نه کوي. نو د خاوند د مال او دولت به هم خیال ساتي او د هغه د خپلو خپلوانو به هم خیال ساتي. لور ورته وی چې مور نه هم لسمه خبره راته کو. ورته وی اما التاسعة والعاشرة نهم لسمه خبره دا ده فلا تعصي له امرا ولا تفشي له سرا. فلا تعصي له امرا د خاوند د حکم نافرمانی مکو. څه خبره چې درته کوي هغه منه او جی او قربان ورته وایه. او ولا تفشي له سرا او که د راز خبره درته وکړه چې دا پټه خبره دا به چاته کښېنه نو ته د خاوند راز خپلې مور ته م ووایه، د خاوند راز خپلې خور ته م ووایه او خپلو ملګرو ته م ووایه. ولې؟ ځکه که ته د خاوند خبره نه منې نو د هغه په سینه کې به تا سره دښمني او کینه پیدا شي چې دا خو زما ښځه نه ده، زما دښمنه. او که ته د هغه راز څرګندې نو بیا به د هغه د غدر او د بې وفایۍ نه هم بچ نه شي. کیدای شي تا لرې کړي او تا طلاق کړي یا تا د پاسه بله ښځه وکړي، هغه په دې باندې قادره دی. او بیا مور خپلې لور ته ووایي چې ای لورې د دې لسو خبرو د پاسه دوه خبرې درته نورې م کوم چې هغه د ټولو نه قیمتي دي. چې خاوند دې کله غمجن و څه تکلیف ورته رسېدلی و نو دغې وخت کې بیا خنداګانې مه کو او د خوشحالۍ اظهار مه کو. او کله چې د خاوند خوشحاله و نو بیا ورته ته خپل ځان غمجن مه څرګندو. دا ښځه خپلې لور ته نصیحت کوي او بیا د دې جینۍ واده کېږي او د دې په اولاد کې امرؤ القیس غوندې لوی شاعر پیدا کېږي. هوښیارو ښځو همیش نه خپلو لورو ته هغه نصیحتونه کړي دي او د هغې نصیحتونو نتیجه ده چې د هغې نه لوی لوی خلق بیا پیدا شوي دي. نو جینکۍ به د مشرانو په نصیحت، لور به د مور او د نیا په نصیحت پوزه نه تروي او تکبر به نه کوي، بلکې د هغې هغه نصیحتونه به په خپل زړه باندې لیکي او دا به په کار باندې راځي. د ټولو نه لویه خبره دا ده چې یوه ښځه هغه د همیشه لپاره خاموشي اختیاروي. دا ډېرې خبرې دا هم د جینۍ قیمت کموي او د خلکو په نظر کې هغه سپکه ښکاري. یوې جینۍ ته چا بد رد ووایي دا به د هغې جواب نه ورکوي، دا به ځان کې پوره د صبر او د تحمل ماده پیدا کوي. او تاسو نه ګورئ سپوږمۍ چې روښېږي نو ډېر سپي غاپي، لیکن سپوږمۍ چاته جواب ورکړی دی؟ دغه رنګې قافلې په لاره باندې روانې وي او سپي ورپسې غاپي او چا هم سپي ته جواب نه دی ورکړی. نو که یو سړی یا یو ښځه هغه یوې ښځې ته کنځلې کوي او په تا دې لعنت دي او ته داسې ته داسې تابعدار یم او هر حکم چې کوئ زه د هغې منلو ته تیار یم. پلار ورته وایي دا ښځه طلاق کړه. زامن داسې زامن یې د پلار په وینا باندې عبدالرحمن خپلې ښځې ته طلاق ورکوي، یو طلاق. ښځه ځي عبدالرحمن د ښځې په جدایۍ کې رسته نه ده، کمزوری کېږي، غمجن، خفا، ګلګیر، هر ورځ به د ده په دماغو باندې د عاطفې هغه وفادارۍ او د هغې هغه مینه او د هغې هغه وفاداري به ورته مخکې مخکې کېده چې عبدالرحمن وکتو چې دی رسته رضه کمزوری کېږي او هر مال د عاطفې سره فکر او ذکري. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته چا ووایي چې تا خو په عبدالرحمن باندې زیاتې وکړو،
اخو خوراک کوي نسکاک کوي خوب رکتے. ابو بکر صدیق یو ځل روان دی ګوري چې عبدالرحمن په لور کې پروت دی په ځمکه باندې او د ډېر وجد او د شوق نه یو قصیده وایي. زوی ته پته نشته چې پلار زما دا قصیده اوري او خیال یې نشته. هغه په خپل فکر کې بېهوشه دی او د خولې نه دا اشعار وایي: فوالله لا انساک ما ذر شارق فوالله لا انساك ما ضر شارق وما ناحق امري الحمام المطوق مر مثلي طلق اليوم مثلها ولا مثلها في غير شيء يطلق لها خلق عف ودين ومحتد وخلق سوي في الحياء ومنطق. عبدالرحمن په دې شعرونو کې د خپل اندروني مینې اظهار کوي په ژبه او د شعر په جامه کې کوي. فوالله لا انساک ما ضر شارق زما دې په خدای قسمي ای ښځې عاتقې چې ته به زمانه هیره نشي تر څو چې لمر راخیږي او دا کون او مکان روښانه کوي. وما ناحق امري الحمام المطوق او تر څو چې کړکړی د خپل ملګري په فراق کې جړا کوي او فریاد کوي. فلم ار مثلي طلق اليوم مثلها ما د خپل ځان په شان مغمومه سړی بل نه کتلی چې داسې حسینه او جمیله ښځه طلاق کړي او د خپلې ښځې په شان مې مظلومه نه ده کتلې چې بغیر د څه وجې نه هغې ته طلاق ورکړی شي. لها خلق عف زما د ښځې اخلاق پاکیزه دي دین مضبوط دی او نسب یې اوچت دی. وخلق سوي او د هغې صورت خوبصورته دی حسینه ده حیاناکه ده او په خبرو کې د ټولو نه زیاته شریفه ده فصیحه او بلیغه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د زوی د درد ترجمان شعرونه اوري نو زړه کې شفقت پیدا کېږي او رحمت. نو زوی ته وایي بچیا راجعها یا بنیه بچیا ښځې ته رجوع که طلاق رجی کې سړی رجوع کولی شي. نو عبدالرحمن عاتقې ته رجوع که او بیا عاتقه د عبدالرحمن سره ده او ډېره زمانه په خوشحالۍ کې تېرېږي تر دې چې عبدالرحمن د طائف په جنګ کې شهید کېږي. نو خپلې ښځې عاتقې ته د عبدالرحمن په شهادت لویه صدمه رسېږي او هغه د دې شعرونو نه په خپله څرګنده ده. عاتقې په خپل خاوند باندې د مرثیې دا قصیده ویلې ده: فعلیت لا تنفك نفسي حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا فتى طول عمري ما مثله فتى أكر وأحمى في الهياج وأصبرا إذا شرعت فيه الأسنة خاضها إلى القرن حتى يترك الرمح أحمرا. عاتقه وایي چې زما د قسمي چې زما زړه به همیشه غمجني په تا باندې ای خاونده او زما سرمن به همیشه غبار آلودی زه به د خپلې سرمن نه خیره لرې نه کم او په غم کې به دغسې خپل ځان خیرن او خچنه ساتم. فآلیت لا تنفك نفسي حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا فتن دا داسې یو ځوان و زما خاوند داسې ځوان و طول عمري ما ارا مثله فتن
چې تمام جنگ کې بدا سے ځوان زغونو وینو حمله کوونکي په میدان جنگ کې او په جنگ کې حمایت کوونکي او حفاظت کوونکي او خپل ناموس او غیرت او په دردونو او زخمونو صبر کوونکي. اذا شرعت فيه الاسنه خاضها او کله بچې نیزې په جنگ کې پورته شول دی او په نیزو کې ورننوتو او د خپل مقابل دشمن سره به مقابله شروع کړه او تر دې چې خپله نیزه به د هغه په وینو باندې سره کړه. بیا د هغې نه پس د عاتقې سره خلیفة المسلمین امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نکاح کوي. تاسو د عاتقې د شعرونو نه د هغې قابلیت معلوم کړلو. قابله جینۍ، دینداره جینۍ، د هغې د ژبې فصاحت او بلاغت په خلکو باندې دومره اثر وکړي چې د خلکو زړونه ځان طرف ته مایله کړي. شریح مشهور قاضي دی او ډېر لوی علامه دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د سفیان ثوری او د سفیان ابن عیینه د درجې عالم دی او ډېر منصف مزاج قاضي دی. د خپل واده قصه کوي چې زه چې کله د واده نعمت الله تعالی زما نصیبه کو او ډولۍ راله او ناوی زما کوټې ته زنانه را در نه کړه او بیا زنانه لاړې، نو ما اړې کې دا خیال وکړو چې یاره واده خو یو ډېر لوی نعمت دی او دې کې مسنونه طریقه دا ده چې سړی 2 رکعاته نفل وکړي. نو لاړم اودس مې وکړو او بیا په نفلو باندې ودرېدم. څه ګورم چې ناوی په نفلو باندې ولاړه ده، معلومیږي دا په اودس کې راغلی وه او دا د یو ناوي دپاره او د یو زلمي دپاره کامیاب ابتدا وي چې هغی اودس وي او 2 رکعات وکړي او د 2 رکعاتو نه پس بیا د یو بل سره خبرې وکړي. امام زین العابدین رحمت الله علیه خپل لور ته د واده نه مخکې دا ویلي و چې لورې ان زینة الزینة الوضوء، په تمام ښایست کې لوی ښایست اودس دی، همیشه دپاره په اودس کې اوسېږه. شریح وایي چې زه 2 رکعاته کوم نو څه ګورم چې ناوي م ولاړه ده هغه 2 رکعاته کوي. په دې باندې مېړه باغ شو چې الحمدلله د تقوا او د پاکیزګۍ جانب زما بیبي کې غالبه دی. او چې د نفلو نه فارغه شوم نو د ناوي د کور وینځې راغې او قیمتي لباس ما ته راکړو او په هغې باندې قیمتي عطر لګېدلی و، راته ویې دا جامې واچوه. ما هغه جامې بدلې کړي، وینځې لاړلې، د هغې نه پس ما جامې بدلې کړي او ناوي ته مې اواز وکړو نو ناوي راله او د ټولو نه مخکې هغې خطبه وویل. دې خبرې نور هم زه حیرانه کړم او خطبه هم دومره عجیبه چې ښه نه ښه مولا او تکړه نه تکړه طالب داسې خطبه نشي ویلی. ښځه خطبه وایي د خپلې زندګۍ آغاز او د خاوند سره د خبرو شروع د خدای د ثنا نه کوي. څومره لوی کمال دی. په دې وخت کې ډېر صوفي نه صوفي او نیک نه نیک انسان او دې خبرو نه غافل دی، لیکن ناوي خپل خاوند ته لومبنۍ خبره څه کوي؟ الحمدلله احمده واستعينه واصلي على محمد وآله اما بعد فاني امرأة غريبة لا علم لي باخلاقك فبين لي ما تحب فآتيه وما تكره فاجتنبه فإنه قد كان لك منكح في قومك ولي في قومي مثل ذلك ولكن إذا قضى الله أمرا كان مفعولا وقد ملكت فاصنع ما أمرك الله تعالى به إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك ولجميع المسلمين.
څومره بهترینه خطبه ناوې وایي. شریح حیرانه کېږي چې د ښځې لومبنۍ خبرې هغه د الله تعالی تعریف دی او د خدای نه مدد غواړي او په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې صلات و سلام درود لیږي او بیا د هغې نه پس مطالبه او خپل درخواست څومره اعلی انداز کې کوي. ورته وایي اني امرأة غریبه، خاونده زه یو ناشنا ښځه یم، ما ته ستا خوی بوی نه دی معلوم، مهرباني وکړه ما ته خپل اخلاق خپل خواهشات څرګند کا چې په کومو خبرو ته خوشحالېږي هغه زه کوم او په کومو چې ته خفه کېږي د هغې نه به زه ځان ساتم. ګوره که تا بل ځای واده کولی نو تا ته بیبیانې ډېرې وي او که ما بل ځای واده کولی نو ما ته خاوندان ډېر وو، لیکن د خدای فیصلې داسې دي چې تو ځای یو ځای کړو، دا د خدای پاک په فیصلو باندې کېږي. نو ستا زما مالک او ستا په لاسو کې عقد د نکاح دی، الرجال قوامون علی النساء. نو ته به هغه کار کوې چې کوم د خدای د طرف نه مونږ ته حکم کېږي. اما امساکم بمعروف، یا زما ساتنه په ښه طریقه چې یو سړی ښځه ساتي په ښې طریقه باندې به یې ساتي، د شریعت د احکامو ما تحت به یې ساتي، او که پرېږدي نو په ښې طریقه به یې پرېږدي. او بیا آخر کې ویقول قولی هذا واستغفر الله العظیم، د خدای نه بخښنه غواړم د ځان دپاره مو ستا دپاره مو د تمامو مسلمانانو دپاره. شریح وایي زه یې مجبوره کړم چې زه هم هغې ته جواب په خطبه کې ورکړم، ځکه جواب ترکي به ترکي، نو ما هم ورته جواب په خطبه کې ورکړو. ما ورته وویل الحمد لله احمده واستعینه واصلي وأسلم على محمد وآله، أما بعد فإنك قلت كلاما إن ثبت عليه يكن ذلك حظا لي وإن تدعيه يكن حجة عليك، أحب كذا وأكره كذا، وما رأيت من حسنة فابصصيها وما رأيت من سيئة فاستريها. ما د خدای ثنا تعریفونه او د الله نه مې مدد طلب کو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات پاک باندې مې درود ولېږلو او بیا مې ورته وویل چې بیبي ناوې ستا خبرې خو ډېرې ښې دي، که ته په دې ټینګه شوې نو دا به زما قسمت ښي، او که د خپلو خبرو نه واورېدې نو دا به تا باندې دلیل ښځې زما دا خبرې خوښې دي او دا مې نه دي خوښې. که ته په ما کې څه ښه وګورې نو ته د هغې څرګندوالی او اظهار کولی شي، او که ما کې څه عیب ووینې نو پټوی. بیا ښځې رانه تپوس وکړو چې کیف محبتک لزیارت الاهل، که زما خپل خپلوان راځي نو ستا دې باره کې څه حکم دی؟ وی ما ورته ویل چې ما احب ان یملني اصحاري، زه دا نه خوښوم چې سخرګنۍ ما تنګوي. شریح وایي د وخته نه مې تیزان خلاص کړو، ځکه چې بعضې ښځې درېیمې ورځې پس بیا د هغې خپلې خپلوانې را روانې وي او همیشه د خاوند کور د سخرګنۍ د سړو د زنانو نه هغه ډکي. ګورې نو خواښې بورخه په سر کړې ده، که ګورې نو هغه پلار یې راغلی دی او وروڼې دي او خویندې دي، ټول کور او تمام ژوند هغه د دوی په راتلو باندې به زما ګنډوي. نو ما ورته اولی وي چې زه دا نه خوښوم چې زما سترګنۍ دې ما همیشه تنګوي او مونږ کره دې راځي. بیا راته ووایي چې خپلوانو کې دې څوک خوښ دي، ګاونډیانو کې دې څوک خوښ دي، ما ته وښیه چې کوم ستا خوښ یې هغه به مونږ کره راځي، او چې کوم ته ترې نه خفه یې او ستا ورسره نه لګي هغه به نه راځي. شعبي وایي شریح وایي چې زما شپه دې سره داسې تېره شوه چې لکه یو سړی په جنت کې وي، او تر یو کاله پورې ما د دې ښځې د خولې نه چېرته سپوره ستغه خبره وانه اورېده، او ما چېرته هم د دې په تندي باندې چوڼې ونه کتو چې دا زما نه خفه وي. شریح معمولي سړی نه دی، لوی قاضي دی، د موجوده دور چیف جسټسان د داسې قاضیانو خپو ته هم نه رسي. هغه د تقوا او د غیرت او د خدا ترسۍ او د پاک دامنۍ نمونې وي. دی وایي یو ځل زه د خپل دارالقضا نه د
فیصلو نه فارغ شم، غرمه ده کور ته رالم، څه ګورم چې یو بوډۍ ده او زما د ښځې سره ناسته ده، ورسره خبرې کوي. زه کور کېناستم، تپوس مې وکړو چې دا مېلمانه څوک ده؟ ناوې راته ووایي چې دا زما مور ده او ستا خواښې ده. نو ما ورته ووایي مرحبا و اهلا و سهلا. بوډۍ ما سره رانږدې شوه، کټ کې کېناسته او راته ووایي چې السلام علیک یا ابا امیه. ما ورته وویل علیک السلام و مرحبا بک و اهلا. او د علیک سلیک نه چې فارغه شو، نو هغې ابۍ ما ته ووایي چې کیف رأیت زوجتک، بیبي دې څنګه ده؟ نو ما ورته وویل چې خیر زوجة و اوفق قرینه، ښځو کې بهترینه ښځه ده او په ملګرو کې سیالي نشته. لقد ادبت فاحسنت الادب وریبت فاحسنت الریاضه. تا خپلې لور ته ښه ادب ښوولی دی او تا د دې پوره پالنه کړې ده او تربیت یې کړی دی. فجزاک الله خیرا، خدای دې تا ته د دې ښه بدله درکړي. بیا راته هغې ووایي چې ابو امیه ښځه په دوو وختونو کې کله ناکله په خپل خاوند باندې سر خپې کوي. یو خو چې د ښځې ړومبنی بچی وشي او هغه هلکي، نو دا بیا ځان درنی او خپل وزن سیوا کوي او نخرې پېښې کوي. او یا دا چې ښځې ته پته ولګي چې زه د خاوند په نظر کې مقبوله یم او زما سره یې مینه ده، نو بیا هم دا نخرې شروع کوي. لیکن زه تا ته وایم ابو امیه په داسې وخت کې د چوکۍ نه کار اله، دا زما لور ده او د دې په مخامخ یې درته وي. شریح وایي ما خپلې خواښې ته ووایي چې ستا په لور دی الله تعالی چرته هم د چا لاس پورته نه کړي او زما لاسونه دې اوچ شي چې زه به ستا لور ته ګزار ورکړم. شریح خپل ملګري شعبي ته وایي چې شعبي 20 کاله مې تېر شو او د ښځې نه مې چرته په دې موده کې یو ټکی هم ستم یا کوږ جواب نه دی اورېدلی. او زما خوا کې ګاونډي روزانه د هغه په کور کې قیامت وي، په نسه خبره د هغه کور کې غربوړي شي او په ښځه باندې راباندې کړي. او شریح د کمال خوشحالۍ د وجې نه د ښځې په تعریف کې یو قصیده وایي. د ښځې وفاداري، اخلاص او مینه خاوند مجبوره کوي. هغه بې اختیاره قصیدې وایي. دی وایي رأیت رجالا یضربون نساءهم فشلت یمینی یوم تضرب زینب یا یوم تضرب زینب. یا زینبو نائب فاعل نے یا فاعل نے دواړه ټیک دي. رأیت رجالا یضربون نساءهم فشلت یمینی یوم تضرب زینب. ما سړیو کتل چې په خپلو ښځو باندې راباندې کړي ډب او غرب. فشلت یمینی زما ښی لاس دې اوچ شي که ده چېرته زینب وواله، د ښځې نوم یې زینب و. اضربها من غیر ذنب اتت به فما العدل مني ضرب من ليس يذنب. زه به یې وایم بغیر د څه ګناه نه، هغې څه ګناه نه ده کړې، اوچ په اوچ به پرې راباندې کوم. دا انصاف نه دی چې یو سړی غیر مجرم وهي. فزینب شمس والنساء کواکب اذا طلعت لم یبد منهن کوکب. زما د ښځې مثال په دیندارۍ کې، په تقوا کې، په وفادارۍ کې د نور دی او د نورو ښځو مثال د ستورو دی. نور چې راوخېږي ستوري نه ښکاري. په یو مجلس کې چې زینب ناسته وي بیا د نورو ښځو هېڅ قدر او قیمت نه. دا څه شی دی؟ دا جینۍ ته مور او پلار ادب ښودلی، مور او پلار ورته خبرې ښودلې وي، تهذیب او تمدن نه واقفه کړي. بیا د هغې جینۍ ژوند د خاوند سره دغسې وي لکه چې حورې په جنت کې د جنتیانو سره اوسېږي. لا فیها غول، چې نه په هغې کې سرخوږی وي او نه په هغې کې څه بکواس وي. نو د نیکو بیبیانو مثال دا د حورو دی او دا ډېر لوی نعمت دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنه د دې آیت په ترجمه کې به فرمایل ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے خدای مونږ ته په دنیا کې نیکۍ راکې، حسنات راکې. حضرت علی به فرمایل چې نیکه بیبي، پاکه بیبي، وفاداره ښځه په دنیا کې یو ډېره لویه نیکي ده او پکار ده
چې سړی او ښځه د هر مال دا دعا کوي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اے دگانا خدایا اے زمونږ ربا هب لنا من ازواجنا وبخ منتداس ببیانه وذرياتنا داس بچی قرة اعین چې زمونږ د سترګو یخواله واجعلنا للمتقین اماما خلق اے خدای مونږ د نیکو خلقو لپاره نمونه او پیشوا وګرځي ممکن نیکی او تقوا دې درجه کې چې خلک زموږ اقتدا کوي او مونږ هغه لپاره یو نمونه یو وخت کافی تیر شو او بانتم لږ وخت پاتې دی په دې خبرو باندې زه اتفاق کوم اگر چې دا موضوع تفصیلی موضوع ده او په دې باندې په دې مختصر وخت کې دومره بیان کافی دی العاقل تکفیه الاشاره دعا وکړو چې الله تعالی دا تقریب د جانبینو دپاره د خیر او برکت باعث وګرځي الله تعالی عبدالرحمن صاحب ته د لور د واده د دنیا او د آخرت ته خوشحالو ذریعه کړي او الله تعالی دې په دې باندې خپل برکات نازل کړي خدای بهترین نتایج په مرتب کړي خدای مینه او محبت لري عزت سیوا کې د دین د خدمت مواقع نصیبه کې د قرآن پاک او د حدیث مصطفی خورون کې وګرځي بهترین واعظ او مقرر کې الہ العالمین مجاهدین او علماء او صلاحاء اولاد نصیبه وګرځي خدای زموږ د ټولو ګناهونو او تقصیرات معاف کړي خدای د حرمین شریفین قیام مناسبه کې او د غیب نه اسباب پیدا کړي څوک چې دلته کې راغلي دي او د حرمین شریفین سره مینه ده مولا دې مینه کې نورم اضافه پیدا کړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدنا خدامو کې موږ ټول حساب کړي خدای زموږ د ټولو اسلاف وبخښي مشایخ زموږ وبخښي چې کوم ډېر د هغوی په قبرونو رحمتونه نازل کړي کوم ژوندي دي د هغوی عمرونو کې برکت کړي خدای زموږ د ټولو بچي نیکان کړي دیندار یې کړي الہ العالمین د دنیا او د آخرت سعادتونه مناسبه کې شرح صدر مناسبه کې حافظې مو مضبوطه کې خپل لیدار او د عقاید او جهان صلی الله علیه وسلم شفاعت مناسبه وګرځي خدای موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې میدان محشر کې د خپلو اسلافو او د اکابر او د مشایخو سره جمع کې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې موږ یو ځای کې د هغوی د مبارکو لاسونو د حوض کوثر اوبه مو نصیبه کړي اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا كله لا إلا أنت قضى لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رزقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ونحن عبيدك ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا